आंदोलनात्मक कार्यपन्थार भाग नेबू एक कथा। द्वितीय कथा जे आम जो 8टी जिला बाकी अच्छा आज आबसेंट अच्छा आम स्टीयरिंग कमिटी तरफ आवाहक मंडली तरफ आमर किसी भाई मान दायित्व दिखाई से जिला मान भर कौन कौन भीव आसके जोगाजोग करके आम यही महासंग्राम जमी सामिल करवा से आमर प्रयास जारी रहू। धन्यवाद। द्वितीय बलांगीर जो अच्छा सुशील कुमार पौड़सा प्राथमिक शिक्षक महासंघर आवाहक एवं स्टीयरिंग कमिटी तथा विभिन्न जिल्लारू आसीथिबा समस्त नेतृवृंद को नूतन वर्षर अभिनंदन तथा शुभेच्छा। बलांगीर जिल्लार मतामत है पॉइंट नंबर 1 जेन आज्ञा मैंने कहते जे 6टा इंक्रीमेंट आ 6 वर्ष जोड़बार कथा सेटा तो गवर्नमेंट जेतबे जेटीएस बा ठिका उच्छेद प्रथा उठावा से नोटिफिकेशन रे सेटा जुड़ी हिथिबा जेंता कि विगत दिन रे एसएसटी डिपार्टमेंट रो बाहरी थिला तो से पॉइंट ऊपर निजे कि हमें ग्रेड पे चेंज ऊपर कथा उठला। तो बलांगीर जिला तरफ मतामत है जे 1 नंबर पॉइंट है जदि मास लीव निया जाए बलांगीर जिले में आम देखी जेटीएस ओडिशा रे हाईएस्ट पोस्टिंग होती जेटीएस एक्स कैडर ओपीएस जदि एनपीएस खाली मास लीव नेवा हुए तो बेसी किसी बलांगीर में फरक नहीं पड़े किंतु फिर भी बलांगीर जिला मास लीव फर रे अच्छे किंतु गोटे कंडीशन रे आज यही मीटिंग रे मीडिया के दिया जीवा जे आगामी दिन रे ओडिशार समस्त शिक्षक मास लीव नेबे मीडिया बाजवा तापरे नेक्स्ट प्रत्येक जिल्ला रे जिला स्तरीय मीटिंग हवा आज इन गोटे फॉर्मेट तैयारी हवा और सही फॉर्मेट जिला स्तर के जीवा जिला स्तर रे सबु ब्लॉक के डाकी के सेना मीटिंग हवा आउ सही फॉर्मेट ब्लॉक लेवल के जीवा आउ ब्लॉक स्तर रे सबु टीचर को से फॉर्मेट फिलअप हिकरी आसबा और सारा ओडिसा रो फॉर्मेट गवर्नमेंट के दिया जीवा जे आगामी दिन रे शिक्षक समस्त मास लीव रे जिवे तापरे दरकार पड़ले आ गोटे समावेश करी करी सही दिन डिक्लेयर हवा जे आगामी दिन रे मास लीव ने हवा एटा मास लीव रो हला। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हला जेन स्टीयरिंग कमिटी अच्छे बा जेन गोटे फॉलोअप कार्यक्रम रे जेन मान को दायित्व दे छै जहां द्वारा जेन काम हे पारुचे से माने जोगाजोग रखी करी केनता करी आमर दाबी हासिल करि पारमा एबी मोद आमे से नता को भेटिबो जेन संबलपुर रे धर्मेंद्र प्रधान को जहां द्वारा जेन हे पारुचे से कार्यक्रम मध्य जारी रखा जो आउ पॉइंट नंबर 3 हला जे सब आडे को मेसेज जाऊ जे समस्त शिक्षक तामने सरकारंकर जे प्रतिश्रुति देछन से प्रतिश्रुति रे से माने तामने पार्टी बंद करी नहीं रहबा किछि करबार लागि जाऊ। धन्यवाद। वर्तमान बालेश्वर आज प्राथमिक शिक्षक महासंघ उड़ीसा भुवनेश्वर आगे उपस्थित थिबा मोर समस्त संग्रामी भाई भौणी एवं आज स्टीयरिंग कमिटी एवं जिला सदस्य प्रतिनिधि मानकर प्रतिनिधित्व करथुवा एकक प्रतिनिधि भाई को मु मोर अंतर सलाम जोड़ुछि। अंतर कांदे बाहरे हसे मु एही मोर परिचय ओरी साइलेडी तथापि करूछि बंचिबार अभिनय ओरी साइलेडी तथापि करूछि बंचिबार अभिनय। एई बंचिबार कला आपण माने शिखैथिले सेई दिन 5 दिन आपण जो देइथिले 40% टीचर आसी राज रास्ता को हाई करथिले हमर 5 दिन धरि बसी रहिथिले किंतु आमे बे अपेक्षा करूचे कि बड़ा हारी गुहारी करचंती कह केउ जाति पाइছে मुकती करी हारी गुहारी तो हारी गुहारी
ବାହାରି କରି ଆପଣ ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସଲାମ ଜଣାଉଛି ତ ଏତି ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଏ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମୂଳ ଦୁଇଟି ଦାବି ଆମର ଦରକାର ତୃତୀୟ ଦାବି ଯୋଉ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ ଉଡ୍ରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦାବି ଆମର ଦରକାର ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାସ୍ ଲିଭ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆମେ କେବେଠାରୁ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛୁ ରହିଛୁ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବୁ ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ बरगढ़ जिला बरगढ़ नंदीघोष बैर जय जगन्नाथ जय माँ समलाई आज ओडिशा प्राथमिक शिक्षक महासंघ ढाका में रुंड होइछे तो उपस्थित এই महासंघर आवाहक प्रमोद पटेल सर मंदासीर विभिन्न संगठन नेतृत्व मंडली सामने सब जिला सभापति संपादक प्रतिनिधि मंडली मु बरगढ़ जिलार गोटे मत रिक्वेस्ट करनी प्रथम अनुरोध करनी जे ये महासंघ गोटे एकता सूत्र बांधुचे ये एकता सब बयार बरगढ़ जिलार गोटे नारा है आम समस्त एक हम भल एक सब काम एकता ही भल दुई रे आम कथा पर जुड़े दाबी आंदोलन करथिला आम फॉलोअप चली पड़न किंतु सरकार किसी प्रतिष्ठा नहीं कि लिखित लिखित प्रतिष्ठा नहीं मिली कि कौन डाकरा भी नहीं तेणुक आम अनुरोध करमा महासंघ जरिया यथाशीघ्र से कंटाक्ट कर फॉलो करूँ जदि से सरकार ग्रहण करवा चाहूँचे मैंने कहून कर्मी कर बोली आम से घोषणा कर मंत्री कि मुख्यमंत्री घोषणा करूँ कि लिखित प्रतिष्ठा दौं ना आम गोटे मासली करूँ कहीं मासली गोटे अस्त्र है शेष अस्त्र है आम विभिन्न प्लानिंग कराइबा सब जिला के भाग ने सब ब्लॉक के मासली ने आगे गोटे अल्टिमेटम डेट दिया गोटे सतर्क सूचना दिया सरकार की जे आसंता 28 जदि घोषणा ना करबे बेला हमें सारा ओडिशा शिक्षक महासंघ प्रतिनिधि शिक्षक हमें मासली पर जीवु आ तार पूर्व हमें भूषण जारी लो तो एते लगी बरगढ़ जिला से जाउ जे ब्राह्मण जी अपन मन येतिबे बरगढ़ जिला 12 ब्लॉक रु 100% अराउंड 1200 के 1500 हमर शिक्षक आसी दिले योगदान करते भिन्न भिन्न भय मत करते गीता माध्यम रे यज्ञ माध्यम रे अपन मन लिखि दिबे एकरा करबा लगे तो बरगढ़ जिला अपन देखिबे पड़से संगठन आसन गोटे एक संगठन जे एनपीएस संघ जे ऊपर बोले सब गोटे संघ तो हेंदा हम चाहू सारा सारा गोटे संघ हो महासंघ हो और महासंघ जरा हमर सब दाबी पूर्ण हो और हमर हम सक्सेस हो आ जदि फॉलो जे लेट बा जदि लंबा बा तार संबंध बनेबा तो यथाशीघ्र अपने करने जो दायित्व हासिल करबा बहुत बहुत धन्यवाद जिला बौद्ध महेश कुमार सेठी तापर जिला भद्रक सम्मानीय समस्त अतिथि उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भद्रक जिले में आमर तीनोटी संगठन अच्छी यूपीटीएफ ओक्टा एवं लेवल पी तेणु गोटे संगठन आज बैठक चली ओक्टार आज संगठन बैठक चली समस्त ब्लॉक नेतृत्व नहीं से दिन गत रविवार दिन बैठक होता जहाँ निर्देश केवल ओक्टा कथा कहूँ आम कथा कहबी अरविंद दीक्षित सर बार्ता जस्ट 5 मिनट फोन करी से कहले जे आमर जो कोर्ट कथा कहते कोर्ट केस जे पर्यंत कोर्ट केस न उठी आमर जो सीनियर माने अछंती से माने जो आमर जो मास लीव सपक्ष नहांती आ गत थर जो आमर जो मास लीव हेतिला भद्रक जिला नेहितिला ए पर्यंत आमर तीनटा ब्लॉक रे पर्यंत मास लीव सैंक्शन है ना जा पर्यंत ए पर्यंत माने पस्तौछन आ द्वितीय कथा होची जदि हमें समस्त जिला नेबे त हमें 5 नंबर के 6 नंबर नवा पे से मते सहमति प्रकाश करिसथि मना करि नहांती तेणु हमें वाच करबा किंतु आगभर हबाने एटा वार्ता अछि हमर ओक्टा संगठन रो हमें बड़ मानकर कथा को हमें लेवल फे कथा कहूछु तो हमें पूरा 100% प्रस्तुत होछु हमें मास्टर नवा पाई जदि हमर
ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରାଲି ହେଲା, ରାଲିରେ କୌଣସି ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମୋର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମାସଲିଫ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 8 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଟିଚର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 135 ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ କହିଲେ ଯୋଉ ଓଟିଡ୍ କେସ୍ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ହଉଛି ୟୁପିଟିଏଫ୍ କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହୁଁ ସତ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମକୁ ଯାଇନି ଆମକୁ ପରମିଶନ ଯେ ୟୁପିଟିଏଫ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଆମେ 3ଟା ସଂଗଠନ ବସିଥିଲୁ। ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ଆମେ 2ଟା କଥା ଯେ ମାସଲିଫ ନବା ଯଦି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଉଠିବ ମାନେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ 8 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଟିଚର ମାନେ ମାସଲିଫ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୈଠକରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ବସିବେ ଠିକ୍ କହିବା କଥା ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଟିକେ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ମାସଲିଫ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା କରିଛୁ ତାହା କହିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଓଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କପି ସେ ସଂଗଠନକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କପି ବ୍ଲକକୁ ଦେବ, ଏବଂ ବ୍ଲକ ବାଲା ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବୁ। କାରଣ ଗଲା ଥର ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କହୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମାସଲିଫ ଫର୍ରେ ଅଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଏଇ ଆଧାରରେ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସିନିୟର ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲକରେ ଆରଥର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସିଲାନି ମାସଲିଫ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଆସିଲାନି, ସେମିତି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସାରା ନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗଲାଥର ମ୍ୟାଡାମ ରାତି 8ଟାରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବିବୁ ତା ପରଦିନ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚଲେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିକିରି ଯାହା ତାଙ୍କ ରୁମରେ କହିଲେ ସେଟା ଏଇଟା ଉତ୍ଥାପନ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଆମ ଦରମା କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବିମାନଙ୍କୁ କହି ଦରମା ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାସଲିଫ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିକ୍ଲାର ନ କରିକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଗଠନ କରିକି କଲେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ହାପାହାଚାରରେ କରିବେ, ଧର ଆମେ ଏଠି କରିଦେବୁ, ଧର ଆମର କଟକ ଭାଇ ନେବେନି, ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବି ନେବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାସଲିଫ ପାଇଁ ଫର୍ରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ସାରିଲୁ। ଖାଲି ଏପଟ ଡେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକିରି ବ୍ଲକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପେପର ବାଣ୍ଟିବୁ, ଏତିକି ଟିକେ ରଖିକି ମତ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ମତ ରଖିକି ଟିକେ ପବିତ୍ର ମାଘର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାଗ୍ରତ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋ ହେଉଛି ମାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚର ଆଭାଜ୍ଞାନୀ ସଭାପତି ରାମଲାଲ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରେରଣା, ଭଲ ପାଇବା, ସଦିଚ୍ଛାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
এই শিক্ষক ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ କିଛି କାଂଶରେ ସମାହିତ ସ୍ରୋତରେ କିଛି କିଛି ଆଶା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଇ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ এই ପୂର୍ଣ୍ଣତିଥିର ପୁଣ୍ୟ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଯେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ପ୍ରଥମେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଏହି ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ନୁହେଁ କେବଳ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ସୂତ୍ରରେ ଆଜି ଏଇ ହେଉଛି ମାଟିରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ବାହକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଅନେକ କୋଣ ବିକମ ବା ମୋ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମତି ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଲଢୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବାଜିରାଉତ ମାଟିର ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ଜିତିବା ଶିଖିଛି, ହାରିବା ଶିଖିନି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସେବକରୁ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରଖିଛି କେବଳ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ କହିବି। ମୋ ଭାଇର ମତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, କୌଣସି ବାଦ ବିତର୍କ ଏଠି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କହିବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଆମର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ନବ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମାନିବୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେ ଏଇସବୁ ଆମକୁ ହଉଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ହଉଛି କେବଳ ମାସ ନେବୁ ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ରହିବ এই প্রয়াস এই জায়গাକୁ মাটি এইখানে করে দিয়ে রয়েছে। ধন্যবাদ স্যার। জগৎসিংহপুর জনে জগৎসিংহপুর যে কইবে প্রদীপ পরিবার জয় হোক নিজের বিরুদ্ধে ମାସଲିପ ଆମେ ମାସଲିପ ନେବୁ ଆମେ କଟକ ମାସଲିପ ପୁରୀ ମାସଲିପ বৈঠকে যাহা নিষ্পত্তি মহাসংঘ নেব ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାସଲିପ ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି କଥା ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ପୁନଃ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। जिला जाजपुर ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ତଥା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିବା ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୋତା ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ ସାଧନ। ଯଦି ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ କହିବାର ଶକ୍ତି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରେଇଉଛି। ତେଣୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଦିପଦ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରଖୁନାହିଁ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ମତ ରଖିବି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଆସିଛି ବା ମୋର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ କହିଗଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ମାସଲିପ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମଞ୍ଚର ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାହା ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେବଳ ମାସଲିପ ନଥିଲା। ଆବାହକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ କଣ। ଆପଣମାନେ କେହି ବୋଧେ ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ହେବେ ନାହିଁ
जे आम जी जिलूर समस्ते 22टा जिला जहाँ आलोचना होता समस्ते आसचे समस्त बोधे गोटे मत जे आम कौ मीटिंग की जाऊे ना प्राथमिक शिक्षक महासंघर मीटिंग की जाऊे आपण के लक्ष्य कि जहाँ बैनर रे जहाँ लिखाही आगे बस देखुची ये जो मंचर परदा टे लगी टेबुल पाखे से बैनर कथा कहूँ मु संगठन बा आंदोलन दिग विषय कहबी नहीं सफ्टवेयर इंजीनियरिंग संपर्क जाजपुर मत रखी मु लक्ष्य करुँच भाई ये जो कपड़ाटी बारंबार खसी पड़ुची से टाणी मारी शब्द टे लिखाई महासंघ किंतु ये कपड़ा खसी प्रमाण करुचे जे आमे से महागठबंधन रे ना आपण मान स्वीकार करुछन कि नहीं कहि मु विक्रम भाई की सुनिछि अजय भाई की सुनिछि सुनील भाई की सुनिछि प्रशांत बाबू की भी सुनिछि समस्त को कथा मिसई दियंतु सेटा बोधे से बैनर सहित मिसु नहीं ए परदा खसी पड़िबा परदा सहित मिसु तेणु निवेदन रखिबी आमे समस्ते ए बैनर सहित मिसिबा ए खसी पड़ुतबा परदा सहित उदाहरण कईटा दे मोर वक्तव्य रखी से जाजपुर मत आपण मैंने जानवे अयोध्यार राम मंदिर हवापाई कल्याण सिंह आडवाणी भूमिका किंतु मंदिर हला बेलू कल्याण सिंह नहांती कि आडवाणी को पद पदवी बसी पारे नहीं ता अर्थ कौन विश्व इतिहास आडवाणी की भूली जीव ना कल्याण सिंह भूमिका को अस्वीकार कर शिक्षा आम संगठन जी मुख्य चेयर में बसवे जड़े तो बसवे से उदाहरण ये जड़े बसवे ना ना शुणु सर आम सर टिकेट सर गोटे 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 कथा सर आमे हूँ शिक्षक प्रथम है ना आम शिक्षक जो परिचय नहीं आज आम निजक गर्वित मन कर तेणु आम गोटे प्रथम है आम श्रृंखला जड़े सार कहते आम गोटे 2 मिनिट धैर्य धर शुणा 3 मिनिट दिखाते मुझे समर्थन नहीं वो कहार विरोध नहीं क्या समर्थन नहीं वास्तव कथा कहना चाहूँगी मोर उदाहरण उद्देश्य जे जी आम संगठन मुखिया भाव में जड़े रही जड़े समय सफलता मिलला कि विफलता मिलला से बड़ कथा नहीं तेणु सफलतार श्रेय जदि मो चेयर लड़ाई करे कि बैनर खसी पड़ा पर आम परिस्थिति हम आज आम यही परिस्थिति में पहुंची सरकार हेले दाता आम हेले ग्रहिता आम दाता जमी इच्छा शक्ति थी तार दरकार आम ग्रहितार नबार पात्रटा ठीक थी दरकार आम आज पर्यंत जे गोटे फटा पात्र धरिकी बुलुचे एक कथा कौन आप अस्वीकार करेंगे कि मोर उद्देश्य कहबार उद्देश्य हूँ समय जब सफलता मिल आप स्वर्ग को जीवे वैकुंठ प्राप्त हे ये आशा छाड़ी दिंतु जहाँ समय भी सफलता मिलू श्रेय तो चेयर को जीव चेयर तो जड़े बसवे मुझे जाजपुर गोटे बैठक आपण जिलार जो भिसी होता सारा ओडिशार मुझे से कथा जे राज्य नेतृत्व नवाई जो मैंने अच्छा जदि सीट भय होची ये भय मन भर दूरे देवा दरकार कारण जी नेता हवा कथा से अलरेडी आसी सारी
ନୂଆ କେହି ଆସିକି ମୋ ସିଟକୁ କାଢିଦବ ଏ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଠିକ ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାନର ଭଳି ନ ହେଇକିରି ଏ ଯୋଉ କପଡା ଖସି ପଡିବା କପଡା ଭଳି କାହିଁକି ରହୁଛ ଯେ? ତେଣୁ ସଂଘ ଯୋଉ ମହାସଂଘର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଯୋଉ କୁଇଫିକ୍ସ ଅର୍ଥରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହଉ। ଆମେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକର ମତ ସେମାନେ କେହି ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଇଏ ସେ କଥା ଆମେ କେହି ବୋଧ ଓଡିଶା ସାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ଏଟା ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକର ମତ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ମତକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମୋ ଦରକାର। ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଏ ମଞ୍ଚ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ମହାସିଲିଂ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଓଡିଶା ସରକାର ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ସେଇ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲି ଯେ ତା ସମୟରେ କଣ ମିଳିଲା ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ହାଉସ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ଏ ମହାସଂଘ ହେଇକି ରହୁ। କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯୋଡ ବନ୍ଧନ ହେଇକି ନ ରହୁ। ଯୋଉତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଥାଟ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆହ୍ୱାନ। ବୋଧ ସାରା ଓଡିଶା ଏଥିରେ ଏକମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲଢେଇର ତରିକା। ଯୋଉ ମାସଲିକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆପଣ ମାସଲିକ ନେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଚାକିରି ପିରିୟଡରୁ ବହୁତ ଦିନ କଟିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥା କଣ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲେ ଆମେ ମାସଲିକ ନେଲେ ତା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଟନି ଛଟନି ଆସେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିଏ କରିବ? ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇକି କରିପାରିବେ କି ଜିଲ୍ଲାରେ? ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମାସଲିକ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବା ସେଥିରେ ଯାହା ଡିଫେକ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ରେଡି ଟୁ କନସଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଶକ୍ତିବା ଏକଥା କହିପାରିବେ କି? ଯଦି କହିପାରିବେ କେବଳ ମାସଲିକ ନୁହେଁ ଅତୀତରେ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇଥିବା ଭଳିଆ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ନିଆଁ ବୋଝାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଯାଜପୁର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର କେତେ ପାରିବା ପଣିଆ ତାରି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବ୍ଲକରେ ସଂଗଠନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାନର ତଳେ। ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦବାକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବି ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସାରା ଓଡିଶା ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇ ଚାଲିବା। ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯିବ ବା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ସରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯାଜପୁରର ଥିଲି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଟିକେ ରହିବେ ସେଇଠି। ସାର୍ ମାଲିକ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋ ଧରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ, ଯାଜପୁରର କଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ନାରାୟଣ ମହାଳି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଯୋଉ ବଢିଆ କଥା ଉଦାହରଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ଆମ ନାଁ ମାନ ଧରିଲେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବେ ଯେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସଲିକ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ନେଇପାରିବେ। ସାର୍ କହିଲେ ମାସଲିକ ନେବୁ,
ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ସାର୍ ଜଣେ ଆବାହକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ମରିବିନି ରାଜା କହିବ ତୁ ମରିବୁନି ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ସେମିତି ସାର୍ ହୁଏନି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦାବି କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାବି କଥା ଗୋଟେ ଦାବି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେଣି କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଦାବି ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲାକୁ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ତୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ଦାବି ଉପରେ କ'ଣ ତୁ କାହିଁ ସବୁଦିନ ଫାଇଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଫାଇଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତାକୁ ବି କହିଛି ମୁଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଯାହା କହିଦେଲେ ସେ କଥା ତ ଆଉ ଆମେ ନଉନେ ସାର୍ କାହା କାହା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନବାନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ସେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ ঠিক আছে বিক্রম জি যোটা কইদেলে আপন মানকু গোটে জিনিস কথা যাଉଛି যে আমি এଠି বসিছু ଆଉ ফলো করিছু বলি করি কହୁଛୁ কিন্তু জিল্লারে যদি নিষ্পত্তি ହେଇଛି এই জিনিস গুড়াক সমালোচনা করিব বিরোধরে কহিব বলি করি কইছবে আপন মানে কহন্তু জিনিসটা মানে আমার যোଉଠି ভুল ଅଛି ହଁ ভুল ଅଛି তাকে ବି কহন্তু ଆଉ কোন জিনিসটা আমি কইলে ঠিক হবো সেটা আমি সজেশন দিଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ ବିଷୟରେ ବି ସଜେଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବେ ଆଉ কোন ଗୋଟେ କହିବେ ବୋଲି କି ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେନି କି ସମାଲୋଚନା ନ କରିବେ ସେଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ ଜିନିସଟା ସମାଲୋଚନା ଯଦି ଅଛି କରନ୍ତୁ ଜିନିସଟା ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ କଳାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମତାମତ ରହିବ ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଫଲୋଅପ୍ ବି କରାଯାଇଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ଯେଉଁ 2ଟି ଦାବି ରହିଛି ଆଉ ସେ ଦାବି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିଫଳ ହେଇଛି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବିଫଳ ଅଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନର କେଉଁ ମାନେ ତରିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯଦି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ମତାମତ ଆସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ମାସ୍ ରିଲିଫ୍ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରେ ସେଥିରେ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ସାମିଲ ରହିବ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଜର ଐକ୍ୟତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରଖିଛି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତା ମନୋଭାବ 8ଟି ଯେଉଁ ସଂଘ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଜାରି ରହୁ ଯଦି ମାସ୍ ରିଲିଫ୍ ନେବାର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୋରାପୁଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋରାପୁଟର ବିନାୟକ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଗ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ନମସ୍କାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ୟୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାସ୍ ଲିଫ୍ ନେବ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ନେଇଥିଲା ଗତ ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛେ ଆମେ ଆବେଗକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆବେଗରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଆବେଗକୁ ନେଇକରି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ ତ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ମହାସଂଘର ଆବାହକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆବେଗକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନବ, ଗତ ଥର ନେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରେ, ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ନବ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କେସ୍ ୱିଡ୍ର ହେଲେ ନବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି କିଛିଟା ଗୋଟେ ମିଳିବ, ସେଠି ଯୋଉ ଅଟକି ଯାଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ନାଲି କୋଠାର ନାଲି ଫିତା ତଳେ, ସେଇଟା ଯଦି ଉଠିବ ତାହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ନବ। କେସ୍ ଉଠିଲେ ନା କଣ୍ଡିସନାଲ, ପ୍ୟୁରଲି କଣ୍ଡିସନାଲ। ଲିଆସନିଂ ଚାଲୁ, ଲିଆସନିଂ ବନ୍ଦ ନ ହଉ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଲିଆସନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ। ଆଉ ଏକକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार संग्रामी अभिनंदन। जो प्रस्ताव चली मास्लिम संपर्क में आलोचना मो जिला केन्द्रापड़ा जिला मो नाम अलय कुमार जेना। मु जो संगठन को बिलंगिंग करुच्ची लेवल VF संगठन आमर वर्चुअल मीटिंग सरी गत काली भी गोटे मीटिंग आम जरूरी मीटिंग आम मीटिंग पर करूँ राति 10टा पाखापाखि केन्द्रापड़ा जिलार लेवल VF संगठन में भाई भौणी मैंने समस्ते मास्लिम एग्री किंतु मो जिले में OPTA संगठन दृढ़ भाव अच्छी, PSTA संगठन भी अच्छी, AUPTF भी अच्छी। मुझे विषय सठिक रूपे कहीपरि ना कि OPTA भाई मान सहित संपर्क में अच्छी से विक्रम भाई सहित कथा बोधे भावुची प्रस्ताव माने संपूर्ण नहले भी अच्छा सपक्ष अन्य संगठन कथा मुझे ना जेहेतु मंच में बसी भाई मान अनुरोध करी मासली भी गोटे छोटिया कथा नुहे। मासली आम निश्चित करवा दरकार किंतु मासली बाहर जो संगठन अच्छा किए आम रही जाऊँच जिला गुड़ी आम गोटे 10 जनिया कमिटी कर 3-3टा जिला को दायित्व देले आज 21 जिला मात्र आज 21 जिला उपस्थित 7-9 जिला आसिले नाही कहीं आसुना आपको तर्जमा करा जाऊ सबु जिला को कौन जिला को अणदेखा न करी सबु जाऊ जमी कोरापुट भाई कहले आम शेष नबू समस्ते कहबे आम शेष नबू तार प्रथम किए नब तार प्रथम जिला किए नब कहते तेणु स्टेज रे जे तेणु तेणु कथा आमे वास्तव कथा कहबा बोले खाइबा परे आ गरमा गरम कथा कहबा मुंडे चाहुनी खराब हो जाउ बेले बेले कहू वास्तविक आमे कोठी अच्छे निज को एनालिसिस करबा दरकार 5 दिन आंदोलन कले छाती फटे एठी गरजिले किंतु आम स्थिति कोठी अछि मु धन्यवाद देबी पुनान भाई पर्टिकुलर पॉइंट आरंभ करछि सरकार 1/1/2006 रु दब प्रथम कहूछ आम आंदोलन पूर्व भी आम शुणुचे ताले आमे कोन कले आम आंदोलन कोन करछि सरकार 22 से सरकार को 22 टका दे बढ़ेबे नै ये सरकार को विचार करिबु प्रथम दिन रु आमे शुणुछु मुख्यमंत्री के देखा करछि रामलाल भाई अन्य टीम जत्ते टीम आम अछन्ति विभिन्न लाइन में जाई विभिन्न बाटरे आमे देखा करू किंतु वर्तमान सुधा कागज खंडे हमको मिलिला नाही 7 दिन पाई कहि देई गले आसी जदि से कथा को जिबा पुनी कंट्रोवर्शियल भाबी से आस्तले कि आमे डाके जाइथले कोन हतला कोन नै से कथा आपण मान जानते हम ई भाई भाई जाइछे से कथा नु से कथा जिबानी किंतु कहि देई गले 7 दिन सारा ओडिसा रो लक्ष लक्ष टीचर अनै रहिले 7 दिन पर गोटा किछि हेइ गोटे आलोचना भी हला नाही वास्तविक जे भी जानतो गोटे सरकार स्तर में महासंघ नारे डकरा आसीबो महासंघर नेतृत्व माने जिबे आलोचना हबो से आलोचना भी हेइ पाला नै एटा लज्जा और दुखदायक कथा आम आंदोलन आम खाली एकक नेतृत्व रामलाल भाई आम नेता एगुड़ा मुहरे कौचे वास्तव में कम आम निजस्व ढंग मो कथा भी कह दोष दौनी निजस्व ढंग आम करुचे सांगठनिक ढंग जदि होता सरकार डाकी एक आलोचना करी क्लारिटी दे सारते तुम या जे पर्यंत आम जाचु समस्ते जाचु सरकार बदलैबार आम शिक्षक भाई भौणी मान यथेष्ट भूमिका अच्छी तेणु सरकार से दरदी हृदय विचार कर विचारटा करू करू आम गोटे शुणु आज किए कहते 24 वर्ष सरकार 24 मासे पुणी 24 मासे जाऊ 6 वर्ष 5 वर्ष कहीं न पड़े तेणु आमको यही मुवमेंट रे आगु को आपण माने समस्ते जानती
पे कमिशन लागू होउछि जदि पे कमिशन पूर्व आम ग्रेड पे हाइक न करि परिबा ताहले हमर मूल्य हित देखिबे आंदोलन मोर समस्त विनम्र निवेदन जेते भेदभाव आम भितर अछि छाड़ी एकक नेतृत्व बा एकक संगठन से विक्रम भाई को मत हो बा जहा जे जो मतरे आमे चालीचे रामलाल भाई के दायित्व देइचे काय मन वाक्य रे आमे समस्त एकाठी लड़ाई करिबा मासलिम को जीवा सरकार को सहित दृढ़ भाव आलोचना करिबा डाक्टर संघ की भली भाव आंदोलन करे आमे तांकु शिखिबा दरकार आमे शिक्षक आमे समस्त शिखाउछे कि आमे काहू शिक्षा को प्रस्तुत नुह नाना भाई कहूथिले जदि दीपक कहूथिले सुनिबा को भी प्रस्तुत नुह से केतरा कथा कहिले भी ता भीतर केतरा भलो कथा भी कहूथिले जहा भी हो समस्त धन्यवाद मो कथा जदि का खराब लागिथिबो सेतपै क्षमा कर देबे मु मासलिम सपक्ष रे संपूर्ण रूपे अछि मासलिम न हेले ये सरकार आदौ सुनिबे नाही समय गड़े चलिबे एटा मोर व्यक्तिगत मत धन्यवाद केन्दुझर जिला केन्दुझर समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ केन्दुझर जिला कथा कौन कह विक्रम भाई को दायित्व थे आज आम जिले में गोटे मीटिंग बसची उपटा भाई मान तेणु से आसीपारी ना किंतु पद्म भाई जहाँ इनफर्मेशन मुझे दिल्ली भाई सहित कथा होती आम मतामतटा को जिला ग्रहण कर जिला ग्रहण करी मोर किसी व्यक्तिगत मतामत भी देवी कारण आम जिला हूँ एकक नेतृत्व भाई मानकर हरेक निष्पत्ति को आमे मानु आमे कौन निष्पत्ति जदि सजेशन आकार देलु भाई माने पालन करती 23 मसीह भी 10 दिन आमे ब्लॉक लेवल 13 दिन 8 रु 18 तारीख पर्यंत बसलु तेणु आम जिलार स्पष्ट मत 30 जिला कथा कहते 29टा जिला नेले आम जिला नब ना नब से भाया मतामत मोर ना 10टा जिला पर 11 नंबर जिला मोर हम एति मु आपन को कहूँ एक रामलाल भाई अच्छा एक रामलाल भाई अच्छा हाँ 1 नंबर जिला हिसाब से मुझे मत दूसरी मो जिला प्रथम नब आपण मैंने जो मैंने अच्छा जो जो संगठन एतिकी आपण मैंने आज हाथ काटिकी लिखिकी देवे विथ बॉन्ड रे जदि सिग्नेचर करके देवे मु प्रथम व्यक्ति केउंझर जिला तरफ कहूँ आम जिला मुख्यमंत्री को जिला आम प्रथम लिखिकी देवु एतिकी कहूँ किंतु महासंघ आमे करिसंती महासंघर एकक नेतृत्व देइसंती मो मत स्पष्ट मत महास्लीप को जदि आमे जिबा बा हमर जिबार जदि इच्छा अछि मु तो जानिछि अनेक संगठन जो माने आगो धाडरे बसचंती जो 8-10 टी संगठन हमर मानसिकता नै महास्लीप होइते केवल आमे समस्त एक्टिंग करूचंती किंतु लेवल भी ए तरफ मु कहूछि जो 6 रु आमे चाहुनो जे समस्त से बेनिफिट समस्त पांतु लेवल भी ए संगठन तरफ कहूछि ओडिसा रो जे कोन संगठन जदि मास्लिम न निए मध्ये आमे मास्लिम सपक्ष रहबो आ जदि महासंघ मास्लिम न नब प्रथमे आमे ओरिबो एति मु आपन पाखरे स्पष्ट कर दउछि ता सहित जो 2-3टा संगठन अछि से पिस्ता हो से एपीटीएफ हो जे आ जेति संगठन अछथि मु एठी निहाती भाबरे मोर मत रखिबे महासंघर आवाहक ता सहित जेति संगठन अछथि आज आपण माने आलोचना करतु जो संगठन न आछथि एठी की आसंतु आमे शिक्षक स्वार्थ लड़ाई करते आम शिक्षक स्वार्थ जे नेता तैयारी करने शिक्षक दाबी 17 मसीह 27 मसीहा किंतु से 2201 रोचु से भितर आम भितर समस्त भितर टणाउटरा जो विक्रम भाई कहते कांधर बंदूक रखिकी मारिबा ये करिया से करियो आमे सान हिसाब रे कहि परिबो कारण पूर्व दिन आमे नो चेंज रे अछु जेहेतु आमे नो चेंज रे अछु तेणु आम भितर से एग्रेसिवनेस अछि आपण मानक भितर न थाई पारे किंतु ग्रेड पे परिवर्तन पाई आपण माने प्रथम प्रायोरिटी दियंतु भाई माने अछंती आ 8-9 वर्ष पर रिटायर्ड होई जिवे 12-13 मसिया रे भी जो माने अछंती 1 मसिया जदि जने टीचर लेकुटी ए रे अछि ताने एटा लज्जा कर कथा किछि नै आपण भीतर जदि शिक्षक रक्त बहुतबो ताले आपण माने मास लिव नियंतु सरकार को न डरी दाबी पई काम करंतु नेतागिरी आमे बहुत देखिलुनी 10 वर्ष हेलानी बहुत देखिलुनी दृढ़ निष्पत्ति नियंतु जे भी आसी नै ताको एटी डाकंतु एटा जेहेतु शिक्षक लड़ाई धन्यवाद देवी मुझे आमर पिस्ता संगठन राज्य कार्यकारी सभापति आमर जन्मेजय भाई गोटे संगठन को बिलंग करते आज आम सहित आसिक मिशिंट जदि सी आसी पार्टी सभापति कहीं न आसवे आम से चेष्टा कम न करवा निहाती भाव में मत रही
जदि आपण मानक भितर सिंहर बल अछि आपण माने सामने रे बसचंती लड़ाई पई आगो आसतु आजे भय अछि भागी दियंतु किछि असुविधा नै आमे एई भला प्रतारित होउतु धन्यवाद जय जगन्नाथ मासली कथा रहला जो दिन मासली हो केउझर जिला तरफ मु कहूची बोर्ड रे 30टा जिला आपण लेखिए मु प्रथमे लेखिबी हम जिला एक नेतृत्व मुख्यमंत्री जिला तेणु आमे जो भाई माने जिला दायित्व अछंती से माने मध्य जने बाग तेणु केउझर जिला आगरे रहिबो 30 नंबर रे नुह से रक्त आम भितर नाही धन्यवाद जिला खोर्धा वीरमाटी लालगढ़ खोर्धा समस्त को नमस्कार डिसेम्बर 5 रो जो 9 तारीख पर्यंत आंदोलन होता सारा ओडिशा देखते एवं 6 तारीख जो आलोचना है मोर मनरे टिके शंका आसला कारण जो आलोचना होची सेक्रेटरी अनुपस्थित रखु कारण जो आलोचना हुए शिक्षा समय मुझे जानी जिते सरकारी स्तर में आलोचना हम कमिशनर सार बा मैडम जी थे सी आलोचना मस्ट रे कितु यहीटा आम आलोचना जो आम उपबाचस्पति निकट में बसीलु स्टीयरिंग कमिटी बसीला मु रामलाल भाई को कहली सरकार हालकार नहीं गला कारण सरकार से उद्बोध कही था अंगनवाड़ी मैंने जो दीदी मैंने आसिले माननीय मुख्यमंत्री से आलोचना कले किंतु आमको 5 तारीख दिन आलोचना डाकिले नहीं 6 तारीख दिन डाकिले एवं घंटा घंटा कर बसैले आम शिक्षक नेता मान वेटेज देले नहीं जो शिक्षक मैंने ओडिशा शिक्षा केंद्र को धरिक बैठे वेटेज देले नहीं ओडिशा इतिहास रे 2017 मसीह प्राथमिक शिक्षक मैंने लड़ुंट एथे तिले मात्र हम नहीं 17 लक्षाधिक शिक्षा आसते 22 आसती 23 ब्लक स्तर में आंदोलन होती 25 आम सारा ओडिशा देखले एते प्रतारणा कहीं आपण से 24 पे खसी से 24 वर्ष कही खसी भावी 24 वर्ष तो है तो आमको से 24 कथा पूर्ण कथा छाड़ू नुआ कथार नुआ सरकार नुआ चिंता नुआ भावना नुआ मुख्यमंत्री नुआ मंत्री सब नुआ तेणु गेर पे भी नुआ मैट्रिक सीट ऑपरेशन करी सीट कल तेणुकरी सरकार लड़ाई हम एमती हम किंतु काली 8टारे अक्षय भाई मुख्य उत्तर सी काली वर्चुआल लिंक पठे काली 10टी ब्लक नेतृत्व मैंने बसी आम जिला पूरा पूरी दृढ़ भाई निष्पत्ति है सतोष भाई कहते विस्तार जन कार्यकारी सभापति आसी पहुंचती माने गोपाल भाई सी लिंक कले जदि खोर्धा लड़ाई हम समस्त को ले लड़ब जो मैंने बाहर अच्छे से आसवे ये तो समस्त लड़ाई तेणु क्या देखु ना रामलाल भाई आम पछरे अच्छु किसी असुविधा ना लड़ाई केमी लड़ाई हम एवं साधारण शिक्षक मान स्वर काली वर्चुआल घंटाए सरला राज्यर मंत्री भाई भाई मासली ऊपर मत हां मासली किंतु काली मु कहलती फेर किरारे आम जिले काली समस्त नेतृत्व बसीले वर्चुआल आलोचना हला राज्य जो तारीख रे डाकरा देबो खोर्धा 1 नंबर रहिबो आमे 30 नंबर हेबु नाही कत 23 नंबर आंदोलन हेतला पूरा कुटुला आटे खोर्धा भी आट हैची आते ही भागो आते को भागो खोर्धा चले खोर्धा आगु हैची एवं 24 चलती 24 जदि किंतु
କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୁଣ ଗୋଟେ 5ରୁ ଟିକେ ହସନ ଭାଇ ଟିକେ 5ରୁ 9 ମା ସଂଘ ଆବାହନ ଚିଠି ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଠି କଲାନି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ରାମଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ମହାସଂଘ ପ୍ୟାଡରେ ଗଲା ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ 5ରୁ 9 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ହେଇଗଲାନି ସରକାର କେତେ ହାଲକା ନେଲା ଆମେ 23ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ 23ରେ ସରିଲା 26ରେ ଅର୍ଡର ବାହାରିଲା 8 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାଇଜ କାହିଁକି 5ରୁ 9 କଲନି ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଚିଠି କରିକି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଂଘାତିକ କଥା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ 5ରୁ 9 ଚିଠିଟାକୁ 5ରୁ 9 ଚିଠିଟାକୁ ମାନେ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସହଯୋଗରେ ହେଲା ତାର ମାଇନୁଟ କାହିଁ ଯୋଉ ନିଜାସ ବାହାରିଲା ତାର କାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଘକୁ ମହାସଂଘ ଡାକିବେ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକିଲେନି ଆମେ କେମିତି ହୁକୁମ କରିବୁ ଯେ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଶୀଘ୍ର ତେଣୁକରି ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କାରଣ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଆମର ମହାସଂଘର ଆବାହକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି ରାମନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆହବ କାହିଁକି ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୀଘ୍ର ସାନ ଭାଇ ମାସ ବି ହବ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିବ ଜନ୍ମେଜ ଭାଇ କି ଟିକେ ଜନ୍ମେଜ ସାର୍ ଜନ୍ମେଜ ଚାଲ ଯା ମୋ ଚାଲ ଜନ୍ମେଜ ଭାଇ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସମୟ ଦିଅ ଟିକେ କହିଦିଅ ଜନ୍ମେଜ ମାଝୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ କହିଦେଲେଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ କହୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳିଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ହେଲାନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମ ଡକରା ଆସିଲାନି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଟେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ପିଲା ବି ଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ କହିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାରଣ 5 ଦିନ 6 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆସିକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ସେ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆସିଯାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ହାଲକାରେ ନେଲେ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇନି ଆଦମ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ହେଇନି ଯଦି ତରିକା ବଦଳିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିନ୍ତୁ ତରିକା ହେଇଗଲାଣି ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେବା একথা মাস লিভ কথা আজি তারিখে ঘোষণা হব একথা সব 30টা জেলা অবগত ଥିଲେ তথাপি আজি 9টা জেলা অনুপস্থিত অଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ମାସ ଲିଭ୍ ଫୋରରେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ରହିବ ମୋ ସାଥୀ ବିବେକ ସିଏ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ରହିଗଲା ସେ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସେ ରହିଲା ଭାଇ କନ୍ଦମାଳ କହିଲେ ଆମେ 30 ନମ୍ବର ରହିବ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 1 ନମ୍ବର ରହିବ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେବ ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏନପିଏସ୍ ସଂଘ ଆମ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ତାପରେ ଆମେ ପଡୋଶୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମେ ଠିକ ନାହିଁ ପଡୋଶୀ ଭାଇ ଆମକୁ କଣ ପଡିବ যেটা সম্ভব সেটা কথা লাগবে ପ୍ରଥମେ ସଂଘ ଏକାଠି ହେବ ଯଦି ମାସ କଥା କହୁଛେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଲେ ମାସ ହବ ଛୋଟ କାଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ସମୟ ଯାଉ ସମୟ 15 ଦିନ ଯାଉ ମାସେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମାସ ଗୋଟେ ମାସ ଲି ଭଳିଆ ସେମିତି ତରଫରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ଆମେ ବି କଥା ଦଉଛୁ
जो संगठन बाहर अच्छी आम आसी आम जाइलु बड़ भाई कि विनम्र प्रार्थना करुच्ची आभार रामलाल भाई पूर्व आम सहित काम कर अनुरोध रखुच्छी सान भाई हिसाब से मास लिमिट मास लिमिट भाया सब संगठन जो मैंने जेटीएस अच्छा से भाई मान डाक जो मैंने भी अच्छा ताला बंद आंदोलन मास लिमिट नुहे ताला बंद विद्यालय ताला पड़े जाके आम आंदोलन सक्सेस है ये आशा भरोसा नहीं वक्तव्य सांग रखुच्छी जिला मयूरभंज धन्यवाद प्राथमिक शिक्षक महासंघर आमर आवाहक एवं आमर विभिन्न संगठन कर्मकर्ता एवं समग्र ओडिशा विभिन्न जिलू आसीथिबा सभापति संपादक समस्त को नववर्षर शुभेच्छा अभिनंदन वो बसी बसी शुणुली प्रकृत में आम आंदोलन को जीवा ना ये जहाँ मन को जहाँ आसूची से धरण कथबार्ता कर मु भावुची आप जानी आम जिला हूँ मयूरभंज जिला ओडिशा सर्वबृहत जिला एवं जब संख्या दृष्टि देखा आम बोले 14,000 शिक्षक आम जिले अच्छे खाली एनपीएस टीचर सबुठ बड़ जिला संख्या अधिक एवं आंदोलन सब आगे सब आଗୁଆ ये आंदोलन आज नुहे आंदोलन 1993 मसीहा आंदोलन कर अवस्था पहुंचीचु एवं आंदोलन कौन आंदोलन धारा कौन जे ढंगे आम नेले तो आगे पार एक कथा को समस्त विचार करा पड़ो तेणु भाई आसी कहते आम आवेग उद्वेग को नहीं हठात डिक्लेयर करदे जे मास लिव काली देखला बेलू हठात धर मो जिला कथा मुझे कथा कहूँ मो जिले में डिक्लेयर जे करदे जे मो जिला पूरा 1 नंबर रही देखला मुझे नहीं नी मास लिव मुझे नुची नुची करूँ आउ किए ना कि ना देखिए ये कथा देखुदी कितु जे जदि आपण माने मास लिव नेबे मयूरभंज सबुथि राजी एवं सबुरे आगुआ पैसा दबाठू आरंभ करी एवं आसिकी प्राक्टिकली साहाय्य करने पर्यंत आम सब आगुआ से दिमत ना किंतु जो मासलिम कथा कहते आम भी से मासलिम राजी किंतु आम ठिकुणा ढंग से नवा आज कहीदेवा काली डिक्लेयर करदे देखला आज आम एटी जहाँ देखुचे 8टी जिला ना बाद जेटीसी आम सहित ना बाद एक्सकेडर आम सहित ना कौन प्रभावटा पड़ो आप चिंता करूँ और मासलिम कथा कहे बहुत तरीका अच्छी जे सरकार प्रभाव पकड़ा तेणु आम आस्ते आस्ते कहीं बचा गत थर जो आंदोलन होता जो ब्लॉक लेवल आरंभ होता सरकार खूब प्रभाव पड़ता आमको सीना से दीदी आमको अधा रास्ता छाड़ी आमको चलीगले किंतु जो प्रभाव पड़ता से प्रभाव पकड़ाई मुझे आम माने अनुरोध करी आम राज्य संघ कर्मकर्ता महासंघ कर्मकर्ता से विचार करूँ आम आवेग उद्वेग को नहीं आपण मैंने आंदोलन डिक्लेयर करूँ ना आपण मैंने चिंता करूँ सरकार कौन प्रभाव आम पकई पार यही प्रभाव पकड़े आम सरकार आदाय कर आम मयूरभंज जिते तो जाइए मंत्री एवं जाइए आमर सभापति जाइए आम भेटी सी पॉजिटिव कथा कही मंत्री आम सहित अध घंटे काल बसिक आलोचना कले डिटेल सब कथा कहले कि भाव हम ए कथा सब कथा कही तथापि मुझे कहूना जे आमर हो कहीं दिन पर्यंत से गोटे कागज में प्रकाश करना कि कैबिनेट रे पास करना किंतु हृदय आम करूँ सरकार निश्चित भाव में आमको देवे कि भाव में छड़े आना तार दायित्व हूँ महासंघर एवं सी कि भाव में आम समस्त को एकत्रित करेंगे संगठित करेंगे और आगे बढ़े ने सी जहाँ कहे आम निश्चित भाव में मानू आम तो किसी प्रेसराइज करूँ ना किंतु सेमाने एक ठिकुणा ढंग से आगे बढ़े आम जिला मयूरभंज जदि मास्क आम प्रस्तुत से किसी दिमत ना मास्क हो ब्लॉक लेवल आरंभ हो आउ कौन तरीका हो सब तरीका आम राजी किंतु सरकार जेमती बर्तमान पॉजिटिवनेस अच्छा आउ अधिक पॉजिटिव कर दाबीटा किंतु आम छड़े आना जो दुईटा दाबी कथा लिखाई ये हूँ जेन्यू जे आम दीर्घ दिन आंदोलन कर 2008 मसीहा जब रेगुलर हेले आंदोलन कर कौन कहते 17, 22, 23, 25 एटा नहीं आम 2008 मसीहा आंदोलन कर नियमित ग्रेड टेन परिवर्तन कर चली आंदोलन आज पर्यंत तेणु मुझे भावुची एवं समय आसी
ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କେଡ୍ପେ କଥା ବୃଦ୍ଧି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଏବଂ ଆଉ 6 ବର୍ଷ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି ନ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ପଛରେ ଦଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ସେହି ସହଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଆଗାନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଦାବିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା। ମାସଲିବେ ହେଉ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ ହେଉ, ଆଉ କ'ଣ ତରିକା ହେଉ, ଯେ କଥା କହିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ଏବଂ ତାକୁ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଅର୍ଥ କେତେ ଚାନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଖାଲି ଖୁବ୍ କ'ଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ବହୁତ କଥା କହିଦେବା ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିବା, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଧରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କେବଳ ଯେ ଆମେ ମହାସଂଘର ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ତାହା ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ MLA ମାନଙ୍କୁ କହୁ ବା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘେରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଡିଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ନା ୟାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ମାସଲିପ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାସଲିପ କଥା, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାସଲିପ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ 26ଟା ବ୍ଲକ 12 ଦିନ କାଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିକି ଜଗିକି ବସିଲେ ଏବଂ ପୁରା ସଫଳ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେବା। ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ କିଛି ସଫଳ ହେବନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି। ଜୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜୟ ମହାସଂଘ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଦେ ପଦେ ହଁ କି ନାଇଁ କରିବ କି କରିବନି। ହ୍ୟାଲୋ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣୁଛୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛୁ, ଟଙ୍କାଟେ ବି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ, ବହୁତ ଲାଞ୍ଛିତ। ଏବେ କଥା ହଉଛି ସମୟକ୍ରମେ ସଂଘ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ଏଥର ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଲେବୁଲ 5A, ମୁଁ ବି 5A, ଲେବୁଲ 5A 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଆସିଥିଲେ। ପିସ୍ତା ଡାକିଥିଲା 10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ମହାସଂଘ ଡାକିଲା 3000 ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିନୁ? ୟୁନିଟ୍ ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତଳ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଭଳି ଖରାପ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସଂଘ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେ। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାସଲିପ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ମାସଲିପକୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ମନା କରିଛି। ଯଦି ସଂଘ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଦର୍ପନାରାୟଣ ସାର୍ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି?
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲେବୁଲ ବି ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସ୍ ଲିଫ୍ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ଯୋଉଟା ଆମ ଲେବୁଲ ବି ୟୁନିୟନର ମତ କି ମାସ୍ ଲିଫ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମାସ୍ ଲିଫ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବିବେକ ସାର୍ ଆଉ ମଳୟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମ୍ ମତ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସଭାପତି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାସ୍ ଲିଫ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାସଂଘକୁ ଯୋଉ ଅଲସ୍ଥା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆମର ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗ୍ରୁପରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ରାମଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଏବଂ ମହାସଂଘକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଡକାଯାଉ ଏବଂ ମାସ୍ ଲିଫ୍ ଘୋଷଣା ଏବଂ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି ଲେବୁଲ ବି ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ସେ ଚେଞ୍ଜକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ। ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରଖିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହବ ସେ ବୈଠକରେ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ 100% ଯେ ତାପରେ ଯୋଉ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯଦିଓ ଆଜି ତାରିଖ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ବୈଠକରେ 100% ମାସ୍ ଲିଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ତାଙ୍କ ମତ ରଖିବେ। ମୁଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ କୌଣସି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦପଦବୀ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ସଂଘ ଅଛି। ଆମେ ନା କୌଣସି ସଂଘ, ଆମର ଏଇଠିକି ଗଣଶିକ୍ଷକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ MLE ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଭାରତୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜୋରରେ ବୋଲନ୍ତୁ ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ନେତୃବର୍ଗ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନାର ଉପାୟ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଥୋପି ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ କଣ କରିବା। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବୋମା ବି ପକେଇ ପାରିବ, ଧନୁ ବି ଧରି ପାରିବ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଡାକନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପଛ କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଆଗ। ତେଣୁ ମୁଁ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଭାଇ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି ନା, ଆମକୁ ତ ବୁଝିବନି ରାୟଗଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବାର। 2003ରୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ପାଇକି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂଘ ହେଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସଫଳତା କଣ ମିଳିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଯାହା ମୁଁ ଆମର ସାରଥୀ ବୃନ୍ଦମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁ କରିବା? ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହିବି ବିଫଳ ଗାଇଛି। ବରଂ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ମିଳିଛି କିଛି କିଛି। ହୁଏତ ଆମର ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କେ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ତ ପଜିଟିଭଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଅମାଘ ଅସ୍ତ୍ର, ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିନି ମାସ୍ ଲିଫ୍। ଯଦି ମାସ୍ ଲିଫ୍ରେ ବି ଏମିତି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇକି ଆଉ 6 ମାସ କି ଆଉ 15 ଦିନ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଆମ ପାଖ ଉପାୟ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଲି ପରା ସାରଥୀ ତାହା ପରିଚାଳନା କରି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉ, ତାପରେ ମାସ୍ ଲିଫ୍ ନେବେ, ସେଟା କହିଲି। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବହୁତ ସର୍ଟକଟରେ ତ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କେତେଟା କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 2022 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ସେ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 8ଟି ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉ ରହିବା କଥା, ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ବିଗତ ଦିନରେ କିଛିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ସହମତି ବେସିସରେ ଆଗକୁ ନେବା, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହାସଂଘର ଆବାହକଙ୍କୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଆଯାଉ, ଦୟାକରି କମେଇ ଦିଆଯାଉ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲେବୁଲ ଭିରେ ଅଛି, 2001 ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆପଣ ମାନେ 14-15ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇକି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେବୁଲ ଭିଏ ମାନେ ଆମେ 2001ରୁ ଅଛୁ, ବୁଢା ମାଷ୍ଟର ବି ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନା ପ୍ରମୋସନରେ ପାଇଲୁ, ନା ଶିଷ୍ୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ବି ଆମେ ପାଉନୁ, ତଥାପି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଲଢେଇ କରିଛୁ। ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ କାଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି କିଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ, କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢିଛୁ। ରାତି ଦିନ ନିଦ ନାହିଁ, ରାତି 12 ବଜେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, 11 ବଜେ 12 ବଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମ ସମାଜକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲି କିଛିଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଜାୟ ରଖି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକିରି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣାପଡ଼ାରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ହଉଛି, 1ରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିନୁ। ପ୍ରମୋସନ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଟା ଗୋଟେ ହକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ହେଲା, ଆମର ହଉନି। ତାର ବି କାରଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ କେସ୍ ଉଠିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ କିଏ କଲା କେସ୍, ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ହେଇକି ମୁଁ କେସ୍ କରିଥିବି, ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦାବି ପୂରଣ କରିବି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହିତରେ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର କାରଣ କଣ? କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବି? ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୋର 9ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର କହୁଛି। ଆମର ଜଣେ 2 ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ଏଗାସ୍ଟେ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ 3-4-2023 ମସିହାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈକଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିବା ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲା ଗଲା 2001ରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ 2001ରେ ଅଛି, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ତଳକୁ ଖସିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କାହିଁକି 2006ରୁ ମାନିବା? ତ ଅଗଷ୍ଟରୁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ 2 ନମ୍ବର ରଖିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଭିଏ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଓହରି ଯାଇକି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ 1କୁ କାହିଁକି ଖସିବା? ଏ 6ରୁ 1କୁ ନିହାତି ଖସିବା, ନିହାତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରଖିବା, କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ? 2ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ସେ କେସକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାସଲିମ୍ କଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଯେ ମାସଲିମ୍ ତ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ 8 ରୁ 18 ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ନେଇଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାହା ରେଗୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ମହାସଂଘରେ ପାଳିତ ହଉଛି କି ଆଜି 21ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆସିଛି, 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ? ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଉ। 9ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, 30 ଜିଲ୍ଲା କଭର କରାଯାଉ, 314 ରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 250 ହେବ। ଯଦି ମାସ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସପକ୍ଷରେ ସିଗ୍ନେଚର ସିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣିକିରି ଦାଖଲ କରିବେ, କାହିଁକି ନେବାନି? ନିହାତି ନେବା। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଯେତେ ସଂଗଠନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକିରି କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ହବ। ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କେତେଟା ଦିଗ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯାଉଛି, 2006 କହିଲେ ବି ଆମେ ରାଜି, ସେଟା ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଲେବଲ ଭିଏ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ରହୁଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ସେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନେବୁ ମାସଲିମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଯୋଉ ଭୟଟା ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯୋଉ ସରକାରର ଭୟ ଅଛି, ସେ ଭୟକୁ ତାଙ୍କଠୁ ହଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମାସଲିମ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିକି ହଡ଼ବଡ଼େଇକି କରିଦେବା, ପ୍ରପର ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯାହା ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଥିବ ଜିରୋକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଫାଇଲ ସାଇଡ କରିଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ସିଟ୍ କେବଳ ଡେଟ୍ ବାକି ଥିବ, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହବ ସେ ଡେଟ୍ ବସାଯିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରେଡି। ୟା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା